हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। प्रिय बंधुगण आपण मानक प्रत्येक आउ गोटे वीडियो को मु स्वागत करुच्ची। प्रिय बंधुगण आज वीडियो आम इस्राएल देशर शॉपिंग मॉल विषय जानिबा। इस्राएल देश में कौन कौन मिले आउ से सब जिनस क्यों क्यों जगार सब अच्छी चलतु आज वीडियो आम देखा। वर्तमान स्क्रीन रे आपन जहाँ कि देखा ये हूँ इस्राएल देशर एक शॉपिंग मॉल रो एक वीडियो अटे। आपन देखंतु बहुत किसी विषय मिलु अछि आ एठारे जहाँ भी विषय रही अछि से समस्त विषय प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर संपर्क रे प्रभुंकर वाक्य संपर्कित विषय गुड़िक जिनिस गुड़िक आपन एठारे पाई परिबे। तबे एठारे अनेक किसी विषय मिले। अनेक मूर्ति रही अछि, अनेक रिंग रही अछि, अनेक लकेट रही अछि, अनेक किसी विषय रही अछि। हाँ बंधुगण एठारे प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर मूर्ति देखंतु आ ये होचंती एई दुकान रो मालिक। से बुझाउचंती व्याख्या करूचंती दुकान विषय आ प्रत्येक जिनिस विषय से व्याख्या करूचंती। आ ये हूँ सुना रूपार मान भंडार बा ए साइड रे सुना रूपा रो विभिन्न प्रकार जिनिस मिले जेपरिक मुदी हो, लकेट हो, चेन हो, अनेक विषय आप पाई परिबे। आ ए साइड रे आ समस्त विषय आप पाई परिबे। देखंतु केते प्रकार भेराइटी जिनिस सब मॉल भीतर रही अछि। हाँ प्रिय बंधुगण ये मॉल को देखंतु बहुत बड़ा मॉल आ अनेक किसी बाइबल संपर्कित जिनिस गुड़िक रही अछि। एठार किसी मूर्ति रखा जाइछि जहाँ मध्य बाइबल संपर्कित अटे। माता मरियम कर एक मूर्ति बड़ मूर्ति रखा जाइछि। तेबे ख्रीष्टर प्रिय भाई भौणी माने जमती साधारणतः मॉल मान करे अनेक कर्मचारी माने थांती लोक को देखांती जिनिस पत्र गुड़िक कार रेट केते आ जिनिस पत्र विषय व्याख्या करती। एठार मध्य किसी कार्यरत श्रमिक बा आमे लोक माने बोली कहिबा लोक मान को आमे देखिया पाऊ। देखो अनेक लोक एठार असंती एठार जो माने बसंती आम इंडिया रो ही माने जाइचंती शॉपिंग करिया पई। मु जेपरि आपन कहितली प्रिय बंधुगण अनेक लोक माने ए देश को आसंती माने इस्राएल देश को अनेक लोक माने आसंती। ये सब प्लेट गुड़िक आपन जहाँ देखुचंती ये होची हाथ तैयारी प्लेट गुड़िक आपन विश्वास करि पारुचंती बिना मेसिन रे हाथ रे मध्य केवल हाथ रे एमिति सुंदर सुंदर जिनिस सब तैयारी करा जाई पारे। तेबे देखंतु एठारे अधिकांश जिनिस अच्छी जहाँकि काठर तैयारी आ विशेष करी जीत काठरे जीत वृक्षर जीत गछर काठरे ये सब तैयारी माने ए साइड रे आपण पाई परिबे काठरे तैयारी विभिन्न प्रकार जिनिस गुड़िक आ जेमति मु आपण कहिले एगुड़िक सब जीत जीत गछर काठरू ए सब तैयारी करा जाइछे। आ केवल गोटे प्रकार नुहे विभिन्न प्रकार जिनिस गुड़िक वस्तु गुड़िक आउ एठारे तैयारी करके रखा जाइछे तापने केवल हाथ द्वारा। टिके देखंतु भल भाव
ହାତ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ରଖାଯାଇଛି। ତାପରେ ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ଏ ସମସ୍ତ ଯେଉଁ କାଠରେ ଯାହା କିଛି ତିଆରି କରାହେଇଛି ସେଇ ସବୁ ଏକମାତ୍ର କାଠରେ ତିଆରି। ମୋର କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏଠି ଯାହା ବି ତିଆରି ହେଇଛି ଗୋଟିଏ କାଠ ସହିତ ଅନ୍ୟ କାଠ ଆସିକି ଯୋଡ଼ା ହେଇନାହିଁ। କେବଳ ଗୋଟିଏ କାଠରୁ ହିଁ এই ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତିଆରି ହେଇଛି। ଆପଣ ଯାହା କିଛି ଦେଖିବେ ମାନେ ହୁଏତ ହେଇପାରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ କାଠ ଗଣ୍ଡି ଥିବ, ତାକୁ କାଟି କାଟି ସାଇଜ୍ କରି କରି ଏଇଭଳି ଆକୃତି ତିଆରି କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ କାଠ କାଠ ଯୋଡ଼ା ହେଇନି। ଅନେକ ଭାବୁଥିବେ ହୁଏତ କାଠ କାଠ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାଠ ସଂଗ୍ରହ କରି ତାକୁ ସାଇଜ୍ କରି ଅଠା ଦେଇକି ଯୋଡ଼ା ହେଇଥିବ, ସେମିତି ନୁହେଁ। ଏସବୁ ସିଙ୍ଗଲ ଉଡ୍ ମାନେ ଏକମାତ୍ର କାଠ, ମାନେ ଗୋଟିଏ କାଠରୁ ହିଁ ଯାହା କିଛି ତିଆରି ହେଇଛି ଗୋଟିଏ କାଠରୁ, କେବଳ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ କାଠରୁ ଏସବୁ ତିଆରି ହେଇଛି। ଏଠାରେ ଅନେକ ବିଷୟ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ, କାଠରେ ତିଆରି ଅନେକ ବିଷୟ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ବା ଅନେକ ପ୍ରକାରର ମୂର୍ତ୍ତି ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଯେପରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଏକ ସିଂହର ମୂର୍ତ୍ତି, ଆଉ ଏଇ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆଉ ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ଶେଷ ରାତ୍ର ଭୋଜ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ଟେବୁଲ ଉପରେ ସେମାନେ ମେଜ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ସବୁ ମେଜର ଚିତ୍ର, 12 ଜଣ ଶିଷ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବସିଛନ୍ତି, 12 ଜଣ ଶିଷ୍ୟ ବସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେପରିକି ଟେବୁଲ ଉପରେ ଯେପରି ରୁଟି ଏବଂ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଯେମିତି ରଖାଯାଇଛି, ଆଉ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ବନାଯାଇଛି। ଆଉ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, କେବଳ ଗୋଟିଏ କାଠରୁ ହିଁ 12 ଜଣ ଶିଷ୍ୟ ଏବଂ ଟେବୁଲ ଯାହା କିଛି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହା କେବଳ ଗୋଟିଏ କାଠରୁ ହିଁ ତିଆରି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଶେଷ ରାତ୍ର ଭୋଜ କଲେ, ଆଉ ତାକୁ ଆଧାର କରିକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କାଠରେ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠାରେ କାଠରେ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ପାଇପାରିବେ। ଯେପରି ମୁଁ ଦେଖେଇଲି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମ, ପୂର୍ବ ଦେଶର 3 ପଣ୍ଡିତ ଆସିକି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଭେଟିବା, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସୁନା କୁନ୍ଦୁର ଏବଂ ଗନ୍ଧରସ ଦେବା, ଆଉ ଗୁହାଳ ଘରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜନ୍ମ ହେବା, ଏ ସମସ୍ତ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ରରେ ବା ଗୋଟିଏ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ସେସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ସପକ୍ଷରେ ନୁହେଁ, ମୁଁ ତ ଜଣେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଟେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିରୋଧୀ ମୁଁ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା। ଏଇସବୁ ବିଷୟ ଦେଖେଇବାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶର ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ମାତା ମରିୟମ ଶିଶୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଧରିଛନ୍ତି, ଗୁହାଳ କୁଣ୍ଡ ଅଛି, ଆଉ ବାଡ଼ ଦିଆ ହେଇଛି, ଆଉ ଗୁହାଳ ଘର ଭିତରେ ଯେପରି ପଶୁମାନେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇଭଳି ଦେଖାଯାଏ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଗୋଡ଼ ଧୋଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଶିଶୁମାନଙ୍କର, ତାର ଏକ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ଯାଇକି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମ, ଆଉ 2 ଜଣ ଶିଷ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗୁର ପେନ୍ଥାକୁ ବୋହି ନେଇଯିବା, ଯାହାକି ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶ ବିଷୟରେ ବୁଝାଏ। ଏପରିକି ବାଇବେଲ ସମ୍ପର୍କିତ
ଅନେକ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଏଠି ଆମେ ପାଇପାରିବା, ଅନେକ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ମିଖାଏଲ ଦୂତ ଶୈତାନକୁ ପରାସ୍ତ କରିବା, ଆଉ ତାର ମଧ୍ୟ ଏକ ମୂର୍ତ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଠାରେ ନିୟମ ସିନ୍ଧୁକ ବହି ନେବା, କାରଣ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଆଗ କାଳରେ ଯାଜକମାନେ ଏଇଭଳି ନିୟମ ସିନ୍ଧୁକ ବହୁଥିଲେ। ହେଉଛି ଜେରୁସାଲେମର ଦ୍ୱିତୀୟ ମନ୍ଦିର, ତାର ଏକ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରାଯାଏ। ଜେରୁସାଲେମ ଦ୍ୱିତୀୟ ମନ୍ଦିର ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଏଇଭଳି ଦେଖାଯାଏ, ଯାହାକୁ ଏକ ମୂର୍ତ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ପୁରାତନ କାଳର ରେଖା, ପୁରାତନ କାଳର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ। ଏଇଟା ହେଉଛି 10 ଆଜ୍ଞା, 10 କମାଣ୍ଡମେଣ୍ଟ। ଆଉ ତାର ମଧ୍ୟ ମାଲାଙ୍କର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପାତ୍ର, ଯାହାକୁ ଏକ ମୂର୍ତ୍ତି ଆକାରରେ କରିକି ରଖାଯାଇଛି। ଆଉ ଆପଣ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଏଇଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜା ହେଇଛି। ଅନେକ ପ୍ରକାରର ମୂର୍ତ୍ତି ଆପଣ ପାଇବେ ଏଠାରେ, ଯାହାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବାଇବେଲ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଟେ। ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗୁଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଜଣାଇବେ। ତେବେ ଅନେକ ବିଷୟ ଏଠାରେ ରହିଅଛି। ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ବାଇବେଲ ରିଲେଟେଡ୍ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଗୁହାଳ କୁଣ୍ଡରେ ଶୋଇବା, ଗୁହାଳ ଘରେ ଜନ୍ମ ନେବା, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ। ଆଉ ଏ ସପିଂ ମଲ୍ର ଇଏ ହେଉଛି ଡ୍ରେସ୍ ପତ୍ର, ଲୁଗା, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ମିଳେ ଏପଟ ସାଇଡ୍। ଆଉ ଏପଟ ସାଇଡ୍ରେ କାଠର ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ମିଳେ। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଧଳା ରଙ୍ଗର ବିଭିନ୍ନ ମୂର୍ତ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶେଷ ରାତ୍ରି ଭୋଜନ, ତାର ମଧ୍ୟ ଅଛି ଚିତ୍ର ରହିଅଛି, ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଅଛି, ଯାହାକୁ ଧଳା ରଙ୍ଗରେ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ସେୟାର କରିବେ, ଯେପରି ଅନ୍ୟମାନେ ବି ଏଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେମାନେ ଦେଖିକି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଜାଣିପାରିବେ, ଶିଖିପାରିବେ। ସେଥିରେ ମୋତେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର। ହାଲେଲୁୟା।